کہ تخت پنجاب کس کا ہوگا۔ کل پولنگ کا میدان سجے گا۔ تحریک انصاف اور نون لیگ میں کڑا مقابلہ۔ جماعت اسلامی، ٹی ایل پی اور آزاد امیدوار بھی قسمت آزمائیں گے۔ ڈویژن کی 3 نشستوں کے لیے 33 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ پی پی 97 میں نون لیگ کے اجمل چیمہ اور پی ٹی آئی کے علی ساہی میں ٹاکرا ہے۔ پی پی 125 میں نون لیگ کے فیصل حیات جبوانہ اور پی ٹی آئی کے مہر اعظم چیمہ میں مقابلہ، جبکہ پی پی 127 میں اسلم بھروانہ اور نواز بھروانہ میں پنجہ آزمائی ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تخت پنجاب کس کا ہوگا۔ کل پولنگ کا میدان سجے گا۔ تحریک انصاف اور نون لیگ میں کڑا مقابلہ۔ جماعت اسلامی، ٹی ایل پی اور آزاد امیدوار بھی قسمت آزمائیں گے۔ ڈویژن کی 3 نشستوں کے لیے 33 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ پی پی 97 میں نون لیگ کے اجمل چیمہ اور پی ٹی آئی کے علی ساہی میں ٹاکرا، پی پی 125 میں نون لیگ کے فیصل حیات جبوانہ اور پی ٹی آئی کے مہر اعظم چیمہ میں مقابلہ ہوگا۔ پی پی 127 میں اسلم بھروانہ اور نواز بھروانہ میں پنجہ آزمائی ہوگی۔ خبر شامل کریں فیصل آباد ڈویژن کے 3 حلقوں میں انتخابی دنگل ہوگا۔ الیکشن کے دوران مانیٹرنگ کے لیے آر پی او دفتر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد ڈویژن کے 3 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے دوران مانیٹرنگ کے لیے آر پی او دفتر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ کنٹرول روم سے ضلع فیصل آباد کے 1 اور ضلع جھنگ کے 2 حلقوں میں الیکشن کے دوران مانیٹرنگ کی جائے گی۔ سب انسپکٹر ابوذر سرور کو آر پی او آفس کنٹرول روم کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ 30 اہلکار 3 شفٹوں میں کنٹرول روم میں موجود ہوں گے۔ انچارج کنٹرول روم ابوذر سرور کے مطابق کنٹرول روم کا مقصد الیکشن کے دوران شر پسند عناصر کا فوری کلا کما کرنا ہے۔ آج سے الیکشن ختم ہونے تک کنٹرول روم فعال رہے گا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے پر کنٹرول روم فوری متعلقہ پولیس کو اطلاع کرے گا۔ پورے ریجن بھر میں اپنی سیکیورٹی ڈیوٹی کو چیک کرنے کے لیے اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے، جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں 3 شفٹیں بنائی گئی ہیں، جس میں ایک شفٹ میں تقریباً 10 بندے جو ہے 10 ملازمین ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ جہاں پہ کسی بھی حلقے میں کوئی مس ایپ ہوتا ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے، اس کی فوری کارروائی کی جائے گی، فوری اطلاع متعلقہ پولیس کو دی جائے گی اور اس کی باقاعدہ واپسی لے کر اس کو کور کیا جائے گا۔ کنٹرول روم کو فعال رکھنے کے لیے ریجنل پولیس آفیسر خود بھی گاہے بگاہے وزٹ کریں گے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد سمیت 14 اضلاع کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے لیے پولیس تیاریاں مکمل۔ خبر شامل کریں جھنگ میں پولنگ سٹیشنز پر سامان کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کے ٹرانسپورٹر کو کم کرائے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ جھنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے پولنگ سٹیشنز پر سامان کی منتقلی کے لیے ویگنز اور بسوں کی مدد حاصل کی گئی، تاہم اس عمل میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کے ٹرانسپورٹرز کو کم کرائے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے، جس کے بعد ڈرائیورز کی جانب سے انتظامیہ کے اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ رات دی گاڑی اتنے ہیں تے پیٹرول آپ نو پتہ کتنا وقت گیا ہے تے مزدور بندے ہیں، سر مہربانی ہو سکے کرایہ بتایا جائے۔ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے باوجود صرف 8,000 روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 3 روز سے انتظامیہ نے روک رکھا ہے۔ ایک دن کی بات ہوئی سی، یہاں کل شام کو انہوں نے پابند کیا، اس کے بعد رات بھی گیا، آج دن بھی گیا، کل شام کو فارغ کریں گے، لیکن یہ کرایہ ہمارا ڈبل کیا جائے۔ ڈرائیورز کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انتظامیہ کرائے میں اضافہ کرے تاکہ ان کو درپیش مالی مشکلات دور ہو سکیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ خبر شامل کریں فیصل آباد کے حلقہ پی پی 97 میں 12 امیدوار مدِ مقابل۔ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کے علاوہ آزاد امیدوار قسمت آزما رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی پی 97 میں 12 امیدوار میدان عمل میں ہیں۔ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کے علاوہ آزاد امیدوار قسمت آزما رہے ہیں۔ 2,81,872 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ 168 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ علی افضل ساہی تحریک انصاف اور اجمل چیمہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر میدان میں ہیں، جبکہ علی احمد گرایا جماعت اسلامی اور نوید شفیع تحریک لبیک کی ٹکٹ پر قسمت آزما رہے ہیں۔ آزاد امیدواروں میں طارق محمود باجوہ، رضوان لیاقت، شیر افنگ چیمہ، فواد چیمہ، عامر نواز، وسیم چٹھا، شعیب اسلم اور محمد آصف عزیز شامل ہیں۔ سابق صوبائی وزیر اجمل چیمہ کی ڈی سیٹ ہونے پر ضمنی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ 17 جولائی کو ہار اور جیت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کے حوالے سے اجلاس۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری نے اجلاس کی صدارت کی۔ ایم پی اے تیمور حیات بھی شریک ہوئے۔ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں ضلعی عہدیداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور الیکشن کے حوالے سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کی یقین دہانی کروائی۔ زلفی بخاری نے الیکشن کے حوالے سے دونوں حلقوں میں
ضلعی عہدیداروں کی ڈیوٹیاں بھی لگائیں۔ فیصل آباد کے پپستان میں جمعہ میں ضمنی انتخابات کا مارکا، تمام پارٹیوں نے انتخابی دنگل کی تیاریاں مکمل کر لیں، پی ٹی آئی وکلاء نے بھی کمر کس لی۔ تحریک انصاف کے حامی وکلاء الیکشن کے روز پولنگ اسٹیشن پر موجود ہوں گے، جو کسی بھی قانونی مشکل میں معاونت فراہم کریں گے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد انتخابات میں دھاندلی کو روکنا ہے۔ ہمارا تقریباً 80s کا تو بنچ بنا ہوا ہے آلریڈی، جس میں ہم کر رہے ہیں، اور یہ سینٹر کی طرف سے ہمیں آلریڈی 1 ماہ پہلے کی یہ ڈیڈیکیشن ہو گئی تھی ڈیوٹیاں، اور اس کو اسمبلڈ کر رہے ہیں۔ اس میں 6 بندے ہم بیسیکلی 1 آف آئے، اور میں چونکہ پی ٹی آئی کا لیگل سیکٹری بھی ادھر سٹی فیصل آباد کا، اس لحاظ سے ہم یہ ساری ذمہ داریاں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سیکریٹری لیگل تحریک انصاف ایڈوکیٹ زبیر نجوا کا کہنا ہے کہ وکلاء کو ڈیوٹیاں سونپ دی گئی ہیں۔ الیکشن رزلٹ تک متعلقہ وکیل پولنگ اسٹیشن پر موجود رہے گا۔ وکلاء متعلقہ تھانے کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں گے۔ ہم نے یہ سمجھایا کہ کوئی بندہ بھی بیلٹ باکس کے باہر نہیں آئے گا، فارم 14 فارم 45 کے یہ لے کے آئے گا فارم وہاں سے، اور ادروائز نہیں آئے گا، اور جب تک اس کی گنتی نہیں ہو جائے گی دے مسٹ بی دیئر رزلٹ لے کے ریٹرننگ آفیسر کا RO کا وہاں پہ سگنیچر کروا کے وہ واپس لے کے آئے گا۔ وکلاء کی جانب سے تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو بھی خصوصی ٹریننگ فراہم کی گئی ہے۔ کیمرامین وحید کے ساتھ آشرف ڈائر، سٹی 41 فیصل آباد۔ ضمنی الیکشن کے لیے لیگی رہنما متحرک ہو گئے۔ صوبائی صدر لارڈز زونگ رانا ظفر اقبال اور جنرل سیکرٹری طاہر رضا کی جھنگ آمد۔ ضلعی جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد کے دفتر میں JUI لیگی عہدیداروں اور لارڈز ونگ سے ملاقات کی گئی۔ ملاقات میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے جمہوری عمل شفاف انداز میں مکمل کرنے اور لیگی امیدواروں کی بھرپور سپورٹ کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس اور ان کے ساتھ سپورٹرز اور ہمارا لائرز فورم جو ہے وہ بھی پورے پنجاب میں ایکٹیو ہے، اور پوری طرح سے ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میکسیمم حلقے ہم جیتیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ضمنی انتخابات اور سیلاب خدشہ کے باوجود محکمہ صحت کی ناقص انتظامات، مراکز صحت کو جان بچانے والا انجیکشن، برنولا، گلوکوز بوتل، کاٹن پٹی اور اینٹی بایوٹک ادویات فراہم نہ کی جا سکی۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے ضمنی انتخابات اور سیلاب کے خدشے کے پیش نظر مراکز صحت میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے حوالے سے ہدایت جاری کر دی گئی، مگر مراکز صحت میں ادویات اور سرجیکل آئٹمز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر سلمان زاہد کا کہنا ہے کہ مراکز صحت کا نظام PHFMC دیکھ رہی ہے، اسی لیے ڈسٹرکٹ مینیجر PHFMC کو ادویات اور سرجیکل آئٹمز مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈسٹرکٹ مینیجرز ہمارے 2 ہیں، نمبر 1 نمبر 2 دونوں کو میں نے ہدایت کیا جو میڈیسن آپ کے یہاں شارٹ ہیں آپ کے اس پہ فوری طور پر اس کو مہیا کریں۔ اس میں نے ان کو ڈاکومنٹیشن بھی کر دیا، ان کو سختی سے ہدایت بھی دے دی ہے تاکہ کوئی بھی کسی کو مریض وہاں پہ آنے پائے 100% میڈیسن ہم ایمرجنسی میں ان کو وہاں پہ پرووائڈ کر سکتے۔ ڈسٹرکٹ مینیجر PHFMC توقیر اکرام کا کہنا ہے کہ ادویات اور سرجیکل آئٹمز محکمہ صحت نے فراہم کرنے ہیں۔ رورل ہیلتھ سینٹر میں محکمہ صحت نے ادویات فراہم کرنی ہیں اور محکمہ صحت مراکز صحت میں ادویات فراہم کر رہی ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ دوسری جانب فیصل آباد کے جنرل ہسپتال سمن آباد انتظامیہ نے محکمہ پرائمری ہیلتھ سے 6 ڈائلسس مشینیں مانگ لی۔ اس سے قبل 6 ڈائلسس مشینیں 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں مریضوں کو علاج کی سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ گردوں کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مگر ڈائلسس مشینیں کم ہیں۔ مزید 6 ڈائلسس مشینیں میسر ہونے کے بعد جنرل ہسپتال سمن آباد میں 12 ڈائلسس مشینیں ہو جائیں گی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد کے جنرل ہسپتال سمن آباد انتظامیہ نے محکمہ پرائمری ہیلتھ سے 6 ڈائلسس مشینیں مانگ لی۔ اس سے قبل 6 ڈائلسس مشینیں 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ گردوں کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مگر ڈائلسس مشینیں کم ہیں۔ مزید 6 ڈائلسس مشینیں میسر ہونے کے بعد جنرل ہسپتال سمن آباد میں 12 ڈائلسس مشینیں ہو جائیں گی۔ مانسون کی وجہ سے ڈینگی سر اٹھانے لگا، مریضوں کے علاج معالجے کے لیے DSQ ہسپتال چنیوٹ میں ڈینگی وارڈز کاؤنٹر فعال کر دیا گیا۔ ڈینگی وارڈ 4 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ DSQ ہسپتال چنیوٹ میں ڈینگی وارڈ اور کاؤنٹر فعال کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نرگس کا کہنا تھا کہ ڈینگی وارڈ 4 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ ڈاکٹر اور عملہ ہم وقت موجود رہے گا۔ تمام ٹیسٹوں کی سہولت بھی دستیاب ہوگی۔ شہری ڈینگی سے بچاؤ کے لیے پوری آستین والی قمیض پہنے، تیز بخار، جسم میں شدید درد کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ حکومت کی طرف سے پرائیویٹ مالکان کو دیے گئے فیصل آباد کے سرکاری اسکول نظر انداز۔ فیصل آباد کے 110 اسکولوں سمیت صوبہ بھر کے 4000 سرکاری اسکولوں کو کسی بھی کلاس کی مفت کتابیں نہ مل سکیں۔ پیما اسکولز ایسوسی ایشن کے کنوینئر صداقت حسین لودھی کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے چھٹیوں میں کتابیں فراہم نہیں کی گئیں جس کے باعث بچے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر اگست سے پہلے کتابیں نہ ملیں تو داخلہ مہم بھی متاثر ہوگی۔
फैसल आबाद में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां मानद पड़ गईं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में 700 से ज़ायद % कमी रिपोर्ट हुई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फैसल आबाद में गुज़श्ता साल 6 माह में बिजली चोरी के 450 मुकदमा दर्ज हुए। रवां साल बिजली चोरी के सिर्फ 59 मुकदमा दर्ज हुए थे। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि वजीर हवाबाजी और रेलवे ख्वाजा साद रफीक का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान रेलवे और कौमी एयरलाइन PIA के किरायों में कमी कर दी गई है। पाकिस्तान रेलवे की इकॉनमी क्लास के किरायों में 10% कमी का फैसला किया गया है। PIA के अंदरूनी मुल्क परवाजों की दोनों क्लासेस के किरायों में भी 10% रियायत देने का फैसला किया गया है। किरायों में कमी के फैसले का इतलाक 17 जुलाई से अगले 30 रोज के लिए होगा। PHA फैसल आबाद को फंड्स की कमी का सामना। 200 से ज़ायद पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स उजड़ गए। शहरियों ने इंतजामिया से पार्क्स की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। PHA की ज़ेरे निगरानी फैसलाबाद का 833 रकबा बजट न होने की वजह से तमीर मुरम्मत का मुंतजिर है। 20% पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स मुतासिर हैं। 200 से ज़ायद पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स उजड़ गए। PHA के पास फंड न होने की वजह से पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल करना मुश्किल हो गई। तो इस हवाले से यह है कि गवर्नमेंट हमें अगर फंडिंग ज़्यादा करती है तो इस हवाले से PHA ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। तो इसी हवाले से अभी ब्रीफिंग चल रही है। फर्दर इन द नेक्स्ट वीक में जो है ना, हम जो नई कैंपेन जो भी हम स्टार्ट करेंगे उस हवाले से फिर हम इंशाल्लाह सबको आगाह भी करेंगे। नई DG नईमुला भट्टी ने चार्ज संभालते ही सेक्रेटरी को खत लिखकर बजट का तकाजा किया। अलाइड अस्पताल के सामने ग्रीन बेल्ट पे नए पौधे लगाने का बाकायदा आगाज आज ही से कर दिया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और वाइस चांसलर ने भी शिरकत की। जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बाउंड्री वाल हो गई, उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया, और उसमें जो HR होगी, जो माली बेलदार हो गए, ये फंड ना होने की वजह से अपना वहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह हम काम करें और जो हमें जो मसाइल दरपेश हैं उनके लिए वो सेक्टर से बात करेंगे और वहाँ से फंड लेके आएंगे। और जो हमारे फैसलाबाद में जो कुछ जो ग्रीन एरिया है, जो पार्क्स हैं, जो भी अनअटेंडेड रहते हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम अटेंड करेंगे। पाकिस्तान और खसूसन फैसलाबाद का माहौल आलूदगी से पाक करने में PHA अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फैसलाबाद। दूसरी जानिब बल्दिया चिन्योट को सफाई के सामान की शदीद कमी का सामना है। 3 लाख आबादी का शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। 3 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल शहर है, मगर यहाँ सफाई के लिए सैनिटरी वर्कर सिर्फ चंद दर्जन हैं। बल्दिया चिन्योट के पास सफाई के लिए बुनियादी मशीनरी सिरे से मौजूद ही नहीं। सफाई न होने से शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। सरपरस्ते आला पंजाब एम्प्लॉयज यूनियन सैयद नूरुल हसन शाह का कहना है, बल्दिया को लोडर, जेटिंग मशीन, सक्कड़ मशीन, ट्रैक्टर ट्राली और 600 के करीब सैनिटरी वर्कर्स की अशद जरूरत है। चिन्योट शहर की आबादी 3 लाख के करीब है और सैनिटरी वर्कर की तादाद इंतहाई कम है। 600 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर चाहिए। 500 की आबादी पर एक सैनिटरी वर्कर तैनात होता है। बल्दिया चिन्योट के पास सामान और सैनिटरी वर्कर्स की कमी की वजह से शहर में सीवरेज और सफाई के मसाइल सर उठा रहे हैं। कैमरामैन अली जेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब हुकूमत ने भट्टा मजदूरों की उजरत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन इंतजामिया मजदूरों को पूरी उजरत दिलवाने में नाकाम हो गई है। सिंह के भट्टा जात पर काम करने वाले मजदूर शिकवा करते नजर आते हैं कि हुकूमत तो तब्दील हो गई मगर उनके मसाइल हल ना हो सके। मजदूरों का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन पूरी उजरत अभी तक नहीं मिल रही। भट्टा मजदूर एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शब्बीर का कहना है कि 1850 रुपए मजदूरी मुकर्रर की गई है, लेकिन भट्टा मजदूरों को अभी भी कहीं 700 तो कहीं 800 रुपए मजदूरी मिल रही है। 1850 रुपए 1000 ईंट की मजदूरी मुकर्रर की है, लेकिन मैं टोबा टेक्सिंग की अगर सूरत हाल में बात करूं तो टोबा टेक्सिंग में आज भी 900 से लेके 1050 तक 1000 ईंट की मजदूरी दी जाती है और इसमें से गैर कानूनी 200 से 250 रुपया फी 1000 ईंट के ऊपर कटौती की जाती है। भट्टा मजदूरों का कहना है कि इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। पंजाब हुकूमत भट्टा मजदूरों की मुश्किलात का नोटिस ले। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। FIA फैसलाबाद डिवीजन के सेंट्रल स्पेशल जज ने इंसानी स्मगलिंग केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम को 10 साल कैद बामुशक्कत और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया है। FIA फैसलाबाद के सेंट्रल स्पेशल जज राजा परवेज अख्तर ने इंसानी स्मगलिंग के केस का फैसला सुनाया। इस्तगासा के मुताबिक मुजरिम आमिर शहजाद ने मुदई इसरारुल हक और उनके 3 रिश्तेदारों से दुबई भेजे का जानसा देकर 7.5 लाख बटोरे और बैरून ना भेजने और रकम वापसी की डिमांड पर जाली चेक दे दिए। FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस पर खसूसी अदालत से सजा पाने वाले मुजरिम को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है।
खबर शामिल करें, बेकाबू महंगाई की वजह से कारोबारी तबका शदीद परेशान। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमत में इजाफे से कारोबार मुतासिर होने लगा। बढ़ती हुई महंगाई स्पेयर पार्ट्स के कारोबार पर भी असर अंदाज होने लगी। स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करने वाले ताजरों ने हालात बेहतर होने की उम्मीद लगा ली। कहते हैं कि महंगाई कम होने से कारोबार का पहिया खूब चलेगा। वक्ती तौर पर महंगाई ने अवाम की चीखें जरूर निकाली हैं, लेकिन पाकिस्तान मुआशी तौर पर श्रीलंका बनने से बहुत दूर जा चुका है। पाकिस्तान में डॉलर और मुआशी जो बहरान पैदा हो चुका था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। पाकिस्तान में जो गैर मुल्की इन्वेस्टर था वो साजगार माहौल के पैदा होने के इंतज़ार में है। सदर बिलालगंज मार्केट चौधरी शाह नदीम कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार शदीद मुतासर हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा। डॉलर की बढ़ती कदर को कंट्रोल किया जाए। जो कारोबार आप देख रहे हैं कि मार्केट में बिल्कुल वराने पड़े हुए हैं। महंगाई इस तरह कि जब तक ये हुकूमत डॉलर को कंट्रोल नहीं करेगी तब तक ये बाहर से इंपोर्ट का हुआ माल आता है वो सस्ता नहीं हो रहा। इस वजह से गाहक भी कम है, दुकानदार भी बहुत परेशान है। वो उस कस्टमर वो से नहीं आ रहे, दुकानदार सेलें नहीं कर रहे। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ पैकेज दे और कस्टमर का जो माल है वो सस्ता किया जाए। महंगाई कंट्रोल करने से कारोबार दोबारा से जोर पकड़ेगा, जिससे मुल्की मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी का असर। न्यूयॉर्क कॉटन 100 सेंट से नीचे आ गई। पाकिस्तानी कॉटन, पीबी और स्टेपल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। यार्न की कीमतों में कमी का सिलसिला शुरू और मंदी का रुझान जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और न्यूयॉर्क कॉटन में शदीद मंदी का रुझान है। क्रूड ऑयल और न्यूयॉर्क कॉटन की सेंट 100 से नीचे आ गई। पाकिस्तानी कॉटन की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। यार्न की क्वालिटीज में कॉटन, पीवी, स्टेपल की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। एशिया की सबसे बड़ी मंडी फैसलाबाद यार्न मार्केट में कारोबार भी सुस्त रवि का शिकार है। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं कीमतें मजीद कम होंगी। आलमी मंडी में चलने वाली महंगाई की लहर के असरात लोकल मार्केट पर भी मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। खबर शामिल करें कि डीजी इंडस्ट्री पंजाब इमरान हामिद शेख का झंग रोड मॉडल बाजार का दौरा। बाजार में शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। इमरान हामिद शेख का कहना है कि कंप्लेन सेल को कस्टमर केयर सेल में तब्दील करेंगे। ग्राउंड में इंटर और एग्जिट के लिए टोकन जारी किए गए हैं। सब्जी के ठेलों पर रात के औकात में लाइटिंग का इंतजाम मुकम्मल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। डीजी इंडस्ट्री पंजाब इमरान हामिद शेख का झंग रोड मॉडल बाजार का दौरा। बाजार में शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। इमरान हामिद शेख का कहना है कंप्लेन सेल को कस्टमर केयर सेल में तब्दील करेंगे। ग्राउंड में इंटर और एग्जिट के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। सब्जी के ठेलों पर रात के औकात में लाइटिंग का इंतजाम मुकम्मल किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल FDA रिजवान नज़ीर की मुख्तलिफ शोबाजात के अफसरान से अहम मीटिंग हुई। टाउन प्लानिंग को मुनज़्ज़म अंदाज में बरकरार रखने के लिए बिल्डिंग लॉस की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लेने की हिदायत की गई है। महकमाना कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने और साइलिन को हंगामी बुनियादों पर रिलीफ फराहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम हफ्ता पैगाम सखावत सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से दूध की सबील लगाई गई। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम दूध की सबील गोखोवाल में लगाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मौलाना आदिल रजा कादरी, हकीम तैयब हुसैन रिजवी और सुल्तान पजीर थे। डिवीजनल सदर PST मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने खलीफा सोम की सखावत पर रोशनी डाली। मोहम्मद आसिफ कादरी का कहना था सहाबा किराम और अहले बैत की जिंदगियां हमारे लिए मशअले राह हैं। प्रोग्राम जो दूध की सबील है इसी हवाला से है कि जिस तरह उन्होंने इस्लाम की खिदमत की है, आज हमें भी इस लाइन पर काम करना होगा। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत मुसलमान हुक्मरानों के लिए मशअले रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार ने जिस तरह इस्लाम पर अमल किया, लोगों को अपने करीब किया, आज यही पैगाम है कि हम लोगों को करीब करें, लोगों की खिदमत करें। मोहम्मद आसिफ कादरी का कहना था हजरत उस्मान गनी रज़ी तआला अन्हु का दौरे खिलाफत मुस्लिम हुक्मरानों के लिए काबिल तकलीद है। हजरत उस्मान गनी रज़ी तआला अन्हु ने सारी जिंदगी अपने माल से इस्लाम की बेपनाह खिदमत की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सहाबा कराम अलैहि रिजवान की तालीमात पर अमल पैरा है। पेट्रोल की कीमतों पर बात करते हुए उनका कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुश आइंद है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, हम उसको खुश आइंद भी करार देते हैं, लेकिन हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अशिया ज़रूरिया और किरायों में भी फ़ौरन कमी की जाए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी को पहुँचे। मोहम्मद आसिफ कादरी का कहना था कि अशिया ज़रूरिया और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी की जाए। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।
जामुन खाएं और सदाबहार सेहत पाएं। समुद्री में काले, नीले और ग़िज़ाइयत से भरपूर जामुन पक कर तैयार। शहरियों ने बागों का रुख कर लिया। समुद्री में काले, नीले और ग़िज़ाइयत से भरपूर जामुन पक कर तैयार हो गए। मौसम की तब्दीली के साथ ही शहरियों ने भी बागों का रुख कर लिया। बरसात की ये बहुत बड़ी सौगात है जामुन, तो हम एक्चुअली इधर जामुन खाने के लिए आए हैं। जामुन जो है वो मैदे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं और जो मैदे की तजावीज़ भी ख़त्म करते हैं, और जामुन जहाँ के बहुत ज़्यादा मीठे हैं। माहिरीन कहते हैं जामुन कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और विटामिन से भरपूर होते हैं। जामुन का इस्तेमाल दिल, कैंसर, दमा और ज़ियाबतीस जैसी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। जामुन जो है वो जो इतने सारे माशाल्लाह फ्रूट्स हैं उसमें भी ये भी एक बड़ा ही अहम फल है और एक यूनिक फल है जिसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम मोटे मोटे बेनिफिट्स की तरफ जाएं तो ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। निज़ामी इंतज़ाम को बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है। बागों में लगे जामुन न सिर्फ समुद्री बल्कि दूसरे शहरों में भी भेजे जाते हैं। मौसमी फल जामुन मजदूरों के रोजगार का एक अच्छा जरिया है। जामुन डेरा गाजी खां, असमाइल खां, तकरीबन बूरा भी आ रही है, इस्लामाबाद पेशावर तक जामुन जा रही है जी इतों, और लोग इतने आ गए सारे को फैसलाबाद तो स्पेशल गाड़ी तो इतो जामुन ताज़ा जामुन लेना होता है। मानसून शुरू होते ही जामुन के रंग, जायका और ग़िज़ाइयत में इजाफा हो जाता है। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समुद्री।